السلام علیکم پیارے بچوں، آج تاریخ ہے 28 اپریل 2020، جماعت 8ویں، مضمون اردو، اور موضوع ہمارا ہے استاد کا احترام۔ پیارے بچوں، آپ صفحہ نمبر 26 نکالو، وہاں سے آج کا ہمارا سبق ہے۔ پیارے بچوں، آج کے سبق سے پہلے ہم کل کے سبق کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری لیں۔ کل کے سبق میں ہم نے جو پڑھا تھا اس کو تھوڑا سرسری نظر دیں۔ پیارے بچوں، کل ہم نے پڑھا کہ دنیا میں اگر کوئی مقدس یا کوئی عظیم پیشہ ہے وہ ہے استاد کا پیشہ۔ پیارے بچوں، پیغمبروں، مفکروں اور پرہیزگاروں اولیاء کرام نے استاد کی عزت و احترام پر زور دیا۔ پیارے بچوں، اگر مذہب جو بھی دنیا میں مذہب ہے ان سب نے یہ تسلیم کیا کہ بڑی عظمت والا، بڑی بڑائی والا جو پیشہ ہے وہ ہے استاد کا پیشہ۔ پیارے بچوں، ہم نے کل پڑھا کہ جو انسان کو زندگی میں سنوارنے کا کام کرتا ہے، انسان سازی کا کام کرتا ہے، وہ استاد کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے استادوں کا احترام کریں، ہم اپنے استادوں کی عزت کریں۔ پیارے بچوں، ہم نے کل یہ پڑھا کہ بڑے بڑے جو مفکر گزرے ہیں انہوں نے اپنے استادوں کی کس طرح عزت کی اور کیسے دنیا کے بڑے بڑے اعلی مقام پر پہنچے۔ ان میں سے جیسے افلاطون ہے، ارسطو ہے، ابو علی سینا ہے، اقبال علیہ رحمہ ہے، غالب ہے، شیکسپیئر ہے، ربیندر ناتھ ٹیگور ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ استاد کو کیسے گہرائی سے سوچا، کیسے گہرائی سے انہوں نے سمجھا، انہوں نے استاد کے پیشے کو کس طرح سے کہا کہ ان کا کس طرح سے احترام کیا جائے، اس عزت والا پیشہ ہے، ان کے ساتھ ہمیشہ ہم عزت کرنی چاہیے، عزت سے کام آئیں گے، عزت سے پیش آئیں گے۔ پیارے بچوں، اپنے استادوں کی عزت اور احترام کرو۔ جنہوں نے اپنے استادوں کی اور اپنی عزت کی، انہوں نے زندگی کے ہر موڑ میں کامیابی حاصل کی۔ پیارے بچوں، آج جو ہم ادھورا سبق جو کل کا ہمارا ہے وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں پیچھے سوالات دیے گئے ہیں، اس کے جوابات بھی ہم بورڈ پہ لکھیں گے۔ پہلے ہم جو آج کا سبق ہے شروع کریں گے وہ ہے صفحہ نمبر 26 پہ۔ آپ اپنی کتاب نکالو، صفحہ نمبر 26، وہاں سے آج ہم شروع کریں گے ہم اپنا سبق۔ روایت ہے کہ نوشیروان نے ایک بار فرزند کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کے پاس بھیجا۔ مدت گزرنے کے بعد نوشیروان کو خیال آیا کہ جا کر دیکھے کہ تعلیم و تربیت پانے کی کیا حالت ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا استاد نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا اٹھا کر پانی ڈال رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ان کو کافی غصہ آ گیا اور بیٹے کے منہ پر چپت لگا دی۔ استاد حیران ہوا کہ شاید اس سے خیال ہوا کہ شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہے۔ نوشیروان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کی، استاد خود پاؤں دھو رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ کیا تم خود اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے؟ دوسری ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ سکندر اعظم دنیا کی بہت سی فتوحات حاصل کر کے وطن واپس پہنچا تو سب سے پہلے اپنے استاد ارسطو سے ملنے کا ارادہ کیا، اس غرض سے کہ وہ اپنے استاد کے ہاں گیا۔ جب وہ مکان میں داخل ہوا تو ارسطو صحن میں بیٹھا مزے سے دودھ تاپ رہا تھا۔ سکندر اعظم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بڑے فخریہ انداز میں بولا، مانگے استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ میں اب دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ غرض استاد کا مقام نہایت بلند ہے، یہ پیغمبری کا پیشہ ہے، کیونکہ ہر پیغمبر معلم یعنی تعلیم دینے والا رہا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے استاد کے احترام و عزت کا وقت ہر آن خیال رکھیں اور بھولے نہ کبھی کوئی گستاخی ان کی جناب میں نہ کریں۔ پیارے بچوں، آج جو ہے کہتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام نوشیروان تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کے پاس بھیجا۔ مدت گزرنے کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کو خیال آیا کہ میں اپنے بچے کی طرف جا کر دیکھوں کہ ان کی تعلیم و تربیت کی کیا حالت ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پر استاد کیا کرتا ہے، استاد وضو کرتا ہے نماز کے لیے اور ان کا بیٹا جو ہاتھ میں لوٹا پکڑ کر انہیں پانی ڈال رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ان کو حیرانگی، غصہ آتا ہے اور بیٹے کے منہ پر چپت لگا دی یعنی تھپڑ مار دیا۔ استاد حیران ہوا کہ شاید اس سے خیال ہوا کہ شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہے۔ استاد حیران ہوا کہ شاید بیٹے کو اس لیے انہوں نے تھپڑ مارا کہ یہ کیوں شہزادہ ہے، کیونکہ بادشاہ کا بیٹا ہے، یہ استاد کو کیوں پانی ڈال رہا ہے۔
नौशेरवान ने अफसोस का इजहार करते हुए बेटे को तंबिया की। नौशेरवान ने अफसोस के साथ अपने बेटे को क्या तंबिया की कि उस्ताद खुद पाँव धो रहा है। कि उसने अपने उस बच्चे से ये कहा कि मेरे बेटे, क्या उस्ताद खुद अपने पाँव धोए? ये काम तो तेरा था, तुझे शर्म नहीं आती? खुद इसके पाँव नहीं धो सकते? क्या आप इसके पाँव नहीं धो सकते? एक और रिवायत है कि एक दफ़ा सिकंदर आज़म, जो दुनिया का सबसे मशहूर, सबसे बड़ा बादशाह गुजरा है, बहुत सारे फतूहात यानी फ़तह की जमा है, कामयाबियाँ हासिल करके अपने वतन वापस पहुँचते हैं, और उनको वो अपने उस्ताद से मिलने का इरादा करते हैं। उनका उस्ताद अरस्तु था। उसे गरज वो अपने उस्ताद के यहाँ गया। जब वो मकान में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि उनका उस्ताद सहन में यानी आंगन में मज़े से दूध डाल रहा है। सिकंदर आज़म बड़े खड़े होते हैं और बड़े फ़ख्रिया अंदाज में अपने उस्ताद मोहतरम से अर्ज़ करते हैं, मांगिए ऐ मेरे मोहतरम उस्ताद, आज क्या मांगते हो? दुनिया की हर चीज़ मैं आपके कदमों में ला कर रख दूंगा। प्यारे बच्चों, ये क्या बात थी? ये थी कि उन्हें उस्ताद को परखा था। उन्हें ये समझ आया था कि अपने उस्ताद को इज़्ज़त देकर, अपने उस्ताद को एहतराम करके इंसान बड़ी बड़ी मकसद में मकसद में कामयाब होता है। प्यारे बच्चों, गरज उस्ताद का मुकाम बहुत बुलंद है। इस सबक से हमें ये सब मालूम होता है कि उस्ताद का पेशा कितना बुलंद है। ये पैगम्बरी का पेशा है, क्योंकि हर पैगम्बर यानी मुअल्लिम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि अन्ना बुइस्तु मुअल्लिमून, मैं उस्ताद बनाकर भेजा गया हूँ। हम सब को चाहिए कि अपने उस्ताद को एहतराम व इज़्ज़त करें, और किसी वक्त भी कोई भूले से भी से अपने उस्तादों की गुस्ताखी न करें। प्यारे बच्चों, इसके पीछे सफ़े नंबर 27 पर फरहंग है यानी लफ्ज़ हैं, उनके माने दिए गए हैं। पहले हम उसको पढ़ेंगे। अज़ीम, अज़ीम के माने होते हैं बड़ा, परहेज़गार, पारसा या गुनाह बख्शने वाला। वो तो अल्लाह तबारक ताला है जो गुनाह बख्शने वाला है। औलिया होते हैं वली की जमा, जिसको अल्लाह का दोस्त भी कहा जाता है। तारीख़ है अंधेरा, बातनी होता है पोशीदा जो अंदरून हो। और बातनी और ज़ाहिरी, बातनी का जो ज़िद है वो है ज़ाहिरी, बातनी का मतलब होता है पोशीदा होता है, अंदरूनी होता है, तो ज़ाहिरी उसका होता है बैरूनी। उलूम होता है इल्म की जमा, मुशाहिदात मुशाहिदे की जमा, देखना, गौर करना। इस्तिफ़ादा कहते हैं फ़ायदे को। कसीर होता है ज़्यादा। चपत होती है चांटा मारना या तमाचा मारना। प्यारे बच्चों, इसके पेज नंबर यानी सफ़े नंबर 28 पर सवालात दिए गए हैं जो हमने बोर्ड पे लिखे हैं। आप भी अपनी कापी उठाएं, कलम उठाएं, अपनी कापी पर ये दर्ज करें। प्यारे बच्चों, हमारा पहला सवाल है, किस पेशे को अजीम और मुक़द्दस कहा गया है? किस पेशे को अजीम और मुक़द्दस कहा गया है? उस्ताद के पेशे को अजीम और मुक़द्दस कहा गया है। हमारा दूसरा सवाल है, उस्ताद की रहनुमाई क्यों ज़रूरी है? इसका जवाब है, उस्ताद की रहनुमाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बग़ैर रहनुमाई उस्ताद इंसान बेखबरी की दुनिया से निकल कर जान पहचान की दुनिया में नहीं पहुंच सकता। उस्ताद इंसान को दोनों किस्म के उलूम यानी दुनियावी और दीनी उलूम से वाकिफ़ कराता है। उस्ताद इंसान की ज़िंदगी आसान बनाने में अहम किरदार अदा करता है। प्यारे बच्चों, हमारा तीसरा सवाल है, उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को क्या करना चाहिए? उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को क्या करना चाहिए? उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को चाहिए कि इनकी बातों को गौर से सुने और दिल से उस्ताद का एहतराम व इज़्ज़त करे। प्यारे बच्चों, चौथा सवाल हमारा है, नौशेरवान ने बेटे के मुंह पर चपत क्यों लगाई? नौशेरवान ने बेटे के मुंह पर चपत इसलिए लगाई कि नौशेरवान ने उस्ताद को वो वुज़ू करते हुए देखा और वो खुद पैर धो रहा था और उसका बेटा पानी डाल रहा था। गुस्से में आकर बेटे को मुंह पर थप्पड़ मारी, मैंने कहा कि आपको उस्ताद के पैर धोने चाहिए थे, आपको शर्म नहीं आती? प्यारे बच्चों, इसका पांचवा सवाल, सिकंदर आज़म ने उस्ताद से क्या कहा? सिकंदर आज़म ने जब वो फतवाहत लेकर आ गया, अपने उस्ताद के पास गया, उन्होंने कहा, ए मेरे उस्ताद मोहतरम, आप कह दीजिए कह दीजिए कि आपको क्या चाहिए, दुनिया की हर एक चीज़ में आपके कदमों में लाकर डालूं। प्यारे बच्चों, इसके सवाल नंबर तीसरा है, दुरुस्त बयानात के सामने सवाल और गलत बयानात के आगे गैन लिखिए। नंबर एक, उस्ताद बुरे और भले में तमीज़ करना सिखाता है। प्यारे बच्चों, इसके आगे लिखो आप सवाल, इसका मतलब है ये सही है। तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद अहम किरदार अदा है। प्यारे बच्चों, ये भी सही है। उस्ताद रहनुमाई करके नाहमवारियों को दूर नहीं करता। प्यारे बच्चों, ये गलत है। उस्ताद रहनुमाई करके हमवारियों को दूर करता है। नंबर चौथा है, नौशेरवान ने अपने फर्जंद को एक उस्ताद के पास नहीं बेटा, ये गलत है।
अनौशरवान ने अपने फर्जन यानी बच्चे बेटे को उस्ताद के पास भेजा था। नंबर 5 में वही लोग कामयाब होते जो अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं। बच्चों ये भी सही है, इंशाल्लाह इसके पीछे हैं गौर करने की बातें। उस्ताद में हमारी कौम में हमारे वतन में हमारे इंसान भी कहा जाता है। मेमार के माने हैं तामीर करने वाले। इसका मतलब यह है कि उस्ताद तालीम व तरबियत के ज़रिए बच्चों के खाम जहनों को पुख्ता बनाकर इंसानियत को रुतबे तक पहुँचाता है। प्यारे बच्चों, अपने उस्ताद पर आपका काम है कि अपने उस्ताद पर 10 जुमले लिखिए। अपने पसंदीदा उस्ताद पर 10 जुमले लिखिए, आपका घर का काम है। और जो ये सवालात मैंने आपको आज लिखाए ये भी आप कापी पर दर्ज करेंगे इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।